اسلام آباد میں علاقائی چیف آف ڈیفنس کانفرنس کا انعقاد۔ فیلڈ مارشل کا خطے میں امن، استحکام اور تعمیری روابط کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ کہا پاکستان محفوظ اور خوشحال علاقائی ماحول کی تشکیل کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی سینٹ کام کے کمانڈر جنرل مائیکل کوریلا کو نشان امتیاز ملٹری عطا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے جنرل کوریلا کو ایوارڈ سے نوازا۔ حکومت پاکستان نے انہیں یہ اعزاز مثالی خدمات اور دونوں ملکوں کے مابین فوجی تعاون میں اہم کردار پر دیا۔ پنجاب میں بارشوں کے ایک اور زوردار سپیل کی پیش گوئی۔ 28 سے 31 جولائی کے دوران بیشتر اضلاع میں بارشیں ہوں گی۔ پی ڈی ایم اے کا الرٹ جاری۔ دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ۔ لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، گجرانوالہ میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ دریائے چناب میں جھنگ کے مقام پر پانی کی سطح بلند۔ قریبی دیہات زیر آب آ گئے۔ لیا کے مقام پر دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں بھی اضافہ۔ نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ کونسا شریف میں دریائے سندھ کا پانی متعدد معاوضہ جات میں داخل، فصلوں کو نقصان۔ تربیلا، کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ گڈو اور سکھر کے مقام پر بھی نچلے درجے کا سیلاب۔ کمالیہ میں دریائے راوی کا کٹاؤ، سینکڑوں ایکڑ پر زرعی اراضی دریافت۔ کے پی کے سیاحتی علاقوں میں 29 جولائی تک فلیش فلڈز کا خطرہ۔ سیاحوں کے لیے ایڈوائزری جاری۔ فیری میڈوز روڈ سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے متعدد مقامات سے بند۔ سیاحوں کو ریسکیو کرنے کا سلسلہ جاری۔ ای ڈی اے کی ٹیم متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئی۔ چلاس روڈ بھی کئی مقامات سے بند۔ سیف الملوک جھیل روڈ پر کلاؤڈ برسٹ سے تودہ گر گیا۔ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے علاقے میں پھنسے سیاحوں کو نکال لیا، محفوظ مقام پر منتقل۔ تودہ گرنے سے 500 سے زائد سیاح اور 117 جیپ پھنس گئی تھیں۔ گلگت بلتستان میں سیلابی ریلے تباہی کی داستان چھوڑ گئے۔ جاں بحق افراد کی تعداد 9 ہو گئی، 12 زخمی، 10 سے 12 افراد تاحال لاپتہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے کوئٹہ میں ملاقات۔ بلوچستان میں امن اور امان اور فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کی سرکوبی کے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ محسن نقوی کا کہنا ہے فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کو عبرتناک انجام تک پہنچایا جائے گا۔ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو کہیں بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ سرفراز بگٹی کا کہنا تھا صوبے میں امن کے قیام کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے گئے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایف بی آر میں اصلاحات پر جائزہ اجلاس۔ جدید اور عالمی معیار کے ڈیجیٹل ایکو سسٹم کی تشکیل کی منظوری۔ عالمی شہرت یافتہ ماہرین کی خدمات لینے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا ایف بی آر میں اصلاحات کی بدولت معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ صرف ڈیجیٹائزیشن ہی نہیں، نئے نظام کو تقویت دینے کے لیے پورا ڈیجیٹل ایکو سسٹم بنایا جائے۔ وزیر اعظم سے امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث سینیٹر حافظ عبدالکریم کی ملاقات۔ حالیہ سینٹ الیکشن میں کامیابی پر مبارکباد دی۔ کہا آپ اپنی مذہبی سیاسی فکر کی روشنی میں قانون سازی میں مؤثر کردار ادا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ مثالی گاؤں ستھرا پنجاب اور ویسٹ ٹو والیو پروجیکٹ پر بریفنگ۔ پنجاب میں 1200 دیہات مثالی گاؤں بنانے کے پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ۔ ہر مثالی گاؤں میں 24/7 واٹر سپلائی، مکمل سیوریج نیٹ ورک اور ویسٹ مینجمنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ بنیں گے۔ پنجاب کے مثالی گاؤں میں پختہ گلیاں، سڑکوں کی بحالی، چلڈرن پارک شجرکاری بھی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پروجیکٹ کی جلد از جلد تکمیل کے لیے ڈیڈ لائن طلب کر لی۔ مثالی گاؤں پروجیکٹ میں عوام کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر ترجیحات کا تعین کیا جائے گا۔ مثالی گاؤں کے تحت دیہات کو مکمل طور پر ڈیولپ کیا جائے گا۔ بھارت کو امن کے لیے بلیم گیم چھوڑنی ہوگی۔ ہندوستان نے بغیر ثبوت پہلگام واقعے کا الزام پاکستان پر لگایا اور حملہ کیا۔ ہم نے اپنی خود مختاری کا دفاع کیا، دہشت گردی کے خلاف بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یک طرفہ طور پر مذاکرات نہیں کر سکتے۔ ٹی آر ایف کو لشکر طیبہ سے جوڑنا غلط ہے۔
अमरीका से तजारती मुआहदा चंद हफ्तों में हो जाएगा। हम अमरीका से एड नहीं ट्रेड चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में गुफ्तगू। बोले अमरीका ट्रांजैक्शनल की बजाय स्ट्रेटेजिक ताल्लुक बनाए। अमरीका और चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार है। सानह 9 मई के वाक़े पर कानून अपना रास्ता लेगा। बानी PTI के खिलाफ केसेस से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। मकबूल सियासी लीडर का मतलब असलहा उठाना या कानून हाथ में लेना नहीं। नवाज शरीफ के बाद आने वाली हुकूमत ने TTP के लिए बॉर्डर खोले। PTI की हुकूमत ने 100 से जायद मुजरिम रिहा किए। तहरीक इंसाफ ने 2014 में 126 दिन का धरना दिया, जिससे मईशत मुतासर हुई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात गुफ्तगू। दो तरफा तजारती और इक़्तिसादी रवाबित के फ़रोग़, सरमायाकारी और ज़राअत पर तबादला ख्याल, टेक्नोलॉजी, मादनियात समेत अहम शोबाजात में ताउन पर भी बातचीत। इंसदाद दहशतगर्दी कोशिशों और खित्ते में अमन पर भी गुफ्तगू। मार्को रूबियो का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़। कहा आलमी और इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा मस्बत किरदार अदा किया। इसहाक डार का आलमी अमन के लिए सदर ट्रंप और अमरीकी क़यादत की कोशिशों को खराज तहसीन। कहा पाक भारत कशीदगी के दौरान सदर ट्रंप का किरदार काबिल तारीफ था। अमरीका की ईरान से मुज़ाकरात पर पाकिस्तान की सालिसी की तारीफ। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पर जामिया बातचीत हुई। दोनों ममालिक ने तवील मुद्दती शराकत दारी के आज़म का अदा किया। इक़्तिसादियात, तिजारत, सरमायाकारी, IT और AI में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। मुलाकात में इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर मुलाकात की तफसीलात जारी कर दी। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफा तिजारत, मादनियात और कानकनी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी खुसूसन दाइश के खिलाफ दो तरफा ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत की। अमरीका पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग अगस्त में इस्लामाबाद में होंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस। DGISPR की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ऑपरेशन सिंदूर को खाक में मिलाने और मार्का हक की फतह के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। DGISPR ने खुसूसी तौर पर मार्का हक के दौरान नौजवानों के जज्बे, सोच और हुब्बुल वतनी को सराहा। तलबा और तालिबात ने माशरती कौमी उमूर बिलखुसूस सिक्योरिटी के तनाजुर में खुलकर सवालात किए। नशिस्त के अख्ताम पर तलबा ने मिली नगमे के जरिए पाक फौज को शानदार खराज तहसीन पेश किया। तलबा ने DGISPR के साथ नशिस्त को खुशाइन करार दिया और मुस्तकबिल में भी ऐसी नशिस्त के एहतमाम की दिली ख्वाहिश का इजहार किया। तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। समाअत वकला सफाई के पेश न होने पर मुलतवी की गई। बानी PTI बुशरा बीबी कमरे अदालत पेश हुए। बानी के वकील ने गवाह मोहसिन हसन पर जिरा मुकम्मल करना थी। बानी को गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर कैद किया गया। मुजालिम के बावजूद वो आइन और कानून की बात कर रहे हैं। उन्हें तोड़ने के लिए बुशरा बीबी को भी नाहक मुकदमात में फंसाया गया। बानी को तोड़ने वाले खुद टूट जाएंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का बयान। कहा किसी गैर आइनी गैर कानूनी अमल को तस्लीम नहीं करेंगे। अवाम बानी PTI के साथ खड़े हैं। वकला को बानी से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। इंसाफ के तकाजे कैसे पूरे होंगे? जेल हुक्म अदालती अहकामात को भी नजरअंदाज करते हैं। इंसाफ का निजाम भी बेबस हो गया। अलीमा खान की मीडिया टॉक। पंजाब हुकूमत सैलाबी सूरत-ए-हाल का सामना करने वाले इलाकों में इमदादी सरगर्मियां शुरू कर चुकी। मरीम नवाज की हिदायत पर तमाम मुताल्लिका इदारे मुतासिर अफराद की खिदमत में मसरूफ हैं। वज़ीर आला सैलाबी सूरत-ए-हाल के अगले रोज ही खुद चकवाल पहुंची और मुतासिर अफराद की दाद दरसी की। तमाम मामलात हुकूमती कंट्रोल में हैं।
आप किसी को हकीकी तौर पर जगाना चाहते हैं तो अपनी जमात और हुकूमत को खत लिखें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का गवर्नर पंजाब के खत पर जवाब। कहा, हर बार आपको आईनी रोल याद करवाना पड़ता है, लेकिन आप गलती करने से बाज नहीं आते। गवर्नर साहब, आप नुमाइशी दौरे करके अपने फोटो सेशन के शौक पूरे करें। सिंध पीपुल्स हाउसिंग का जो प्रोजेक्ट है, ये दुनिया का सबसे बड़े में बड़ा प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत 21 लाख घर बना के दे रही है। ने हेल्थ सेक्टर में जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो पूरे पाकिस्तान में कोई उसकी मिसाल नहीं मिलती। उनको मुफ्त मकानात बना के देना, मैं समझता हूं इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है, इससे बड़ी अवाम की खिदमत कोई नहीं है। सिंध हुकूमत मुश्किल वक्त में सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। सैलाब मुतासरीन को 21 लाख घर बनाकर दे रहे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, दुनिया भर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। 2022 में सैलाब के बायस सिंध में तबाहकारियां हुई। मुतासरीन के पास रहने के लिए छत नहीं थी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। कहा, बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला सिंध को मुतासरीन के लिए घर बनाने का टास्क दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा, ना सिर्फ घर बनाने हैं बल्कि मालिकाना हुकूक भी देने हैं। पीपल्स पार्टी ने सेहत के शोबे में भी जो काम किया उसकी मिसाल नहीं मिलती।